তোমাদের একজন ক্লাসে ঢুকতে পারছিল না, তো ফোনে কথা বলছিল। আমি জানি না কেন ওর পাসওয়ার্ডকে বারবার রং পাসওয়ার্ড বলছে। এনিওয়ে, I'm going to share my screen, to help you to recap what happened so far. Let us look at the syllabus first, okay? Can you see the syllabus on my screen? Yes, sir. Okay. So let us go to the list of topics. What was the syllabus in the midterm exam? Up to which chapter? Up to which topic? Do you remember? Financial instrument পর্যন্ত মেবি পড়ানো forecasting এর পড়ানো হয়েছে। Which one? Overview of time value of money, that was not in the exam. Capital budgeting techniques was in the exam, right? Yes, sir. Budgeting cash flow was also in the exam. And financial planning and forecasting was also in the exam. But what about current asset management? Current asset management was not in the midterm exam. Do you remember? Yes, sir. So our final exam syllabus starts from current asset management. Current asset management. Okay. So what have we covered in the classroom at UIU campus? Have we completed current asset management in the UIU campus? I started. ক্লাসে আমরা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট করছিলাম। That is the current asset management. So let us look at the slides so that we can actually find. Okay, new share. Then
the slide. Okay. Now, can you see the PowerPoint slide on the screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now you can see in this chapter, we have discussed about working capital terminology in the UIU campus. Okay. Just stop me when we go beyond whatever has been covered. And we have also discussed about current asset investment policies. Then we have discussed about the aggressive, moderate, conservative policies of financing for current asset, capital financing. Do you remember these graphs? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, we have covered that. We have also discussed about cash conversion cycle in the class. Do you remember? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Cash conversion cycle, the number of days needed to complete the cycle where we invest cash and then we get cash back. Okay, that is the cash conversion cycle. And cash conversion cycle is equals to what? The inventory conversion period plus average collection Average period. collection period minus payable. Minus payable deferral period. Okay. All these has been covered. So discuss about the formula, to calculate the inventory conversion period. So if it is given that your company takes 10 days to convert inventory, then it is directly given. But even if it is not given, you can calculate the inventory conversion period, average collection period, and payable deferral period from the financial statements. Okay. So we can do that. And we have also discussed about permanent funding requirement, seasonal funding requirement. Do you remember that? Yes, sir. Yes, sir. You can see there is a variability of funding requirement. So we have calculated total cost of conservative strategy or the aggressive strategy. Okay, have we done that in the classroom? Mm, yes, sir. Maybe one math. Yeah, one. That is one we have done. The strategies for managing cash conversion cycle, that is also actually discussed, because if you look at the cash conversion cycle, you can see that our strategy should be to reduce, strategy should be to, I'm just reviewing the previous topic so that you are not lost. So you can see to okay, what should be our target? Should we try to increase the cash conversion cycle or decrease the cash conversion cycle? We should cash conversion cycle. We should decrease. Yeah, we should try to decrease. So why? Because if we can decrease the cash conversion cycle, that will allow us to do more and more cycles completed in a year. Okay, because if you see that the cash conversion cycle is 36 days, that means you can have only 10 cycles in a year. You have 360 days in a year roughly. But if your cash conversion cycle is for 10 days, then you will have 36 cycles completed in a year. That means you can do your business 36 times, right? This is why we should always try to decrease the cash conversion cycle. Now, if you want to decrease the cash conversion cycle, then this equation tells us a lot. Okay. Can you see the screen and my annotations? Yes, sir. Yes, sir. Sir. So if you want to decrease the cash conversion cycle, then the management is very simple. You have to decrease the inventory conversion period. You have to decrease the average collection period. You have to increase the payable deferral period. That is the management. That is the management related to inventory. That is the management related to inventory. That is the management related to action. That means accounts receivable. Okay, that is the management related to payable. That means accounts payable. তাহলে কি করতে হবে? ক্যাশ কনভার্সন সাইকেলকে কমালে আমরা আরো বেশি বেশি বিজনেস করতে পারবো, হ্যাঁ, এক বছরে। আমরা যদি ক্যাশ কনভার্সন সাইকেলকে কমাতে চাই, ইকুয়েশন থেকে সিম্পলি দেখতে পাচ্ছি যে তাহলে যে দুটো যোগ ওই দুটোকে আমরা কমাবো, আর যেটা বিয়োগ সেটাকে আমরা বাড়াবো। তাহলে আমরা তার মানে কি, তার মানে আমরা ইনভেন্টরিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রোডাকশন শেষ করে আমরা সেলে কনভার্ট করতে হবে, ঠিক আছে? আর কালেকশন মানে রিসিভেবলসকে আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কালেক্ট করতে হবে, যাতে বেশি দিন অন্যের কাছে টাকা না থাকে। আর পেয়েবলকে আমাদের যতদূর সম্ভব দেরি করে পে করতে হবে উইদাউট এফেক্টিং স্ট্যান্ডিং।
ঠিক আছে? So this is what we have discussed previously. So this is the management of working capital actually. So now you don't have to go in detail of cash and marketable securities, all this thing. Okay, এগুলো দরকার নাই। আমরা এরপরে চলে যাচ্ছি চ্যাপ্টার এর পরের টপিকে। ঠিক আছে, পরের টপিকে। তার মানে কি, মানে হচ্ছে টপিক 6। I can see that 20 participants are in the class. So have you joined? You know, someone called me a few minutes ago. Have you joined? Yes, sir. Okay. What was the problem actually? পাসওয়ার্ড Actually, sir, password, sir, requisition, sir. Okay, so now the password will remain same. In the next class, hopefully we will not have any problem, right? So, Sorry. Now can you see the slide? yes, sir. Yes, sir. Spontaneous liabilities. I have to ask you again and again because sometimes I cannot understand what you are looking at. So this is the next topic, short-term finance and current liabilities management. Actually, we have already discussed this one in other online classes that we have done after our university was closed. But we will repeat it now because some of you may have not attended the classes. Is Yes, there sir. anyone who have not attended the class before? কেউ কি Yes, আছো যে sir. আগে ক্লাস করনি? We did it. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, তোমরা sir. কিন্তু Yes, sir. দেখো এই So ক্লাসগুলোর কিন্তু many students didn't attend the class. হ্যাঁ কি বললা? অনেকেই আছে যারা অ্যাটেন্ড করেনি, তখন তো মাত্র 9 জন 10 জনের মতো ছিল। হ্যাঁ 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 ঠিক আছে, এটা অসুবিধা নেই, ওদের প্রবলেম ছিল বলেই মনে হয় অ্যাটেন্ড করেনি। বাট তোমাদের ভয়ের কোনো কারণ নাই, কারণ এই যে ক্লাসগুলো নেওয়া হয়েছে তখন সেই ক্লাসগুলোর রেকর্ড কিন্তু দিয়ে দেওয়া আছে। ঠিক আছে, তোমরা ইএলএমএস এ গেলেও পাবা, আবার আমাদের ফেসবুক গ্রুপে গেলেও পাবা। ঠিক আছে, তারপরেও আমরা আবার রিপিট করছি যাতে তোমাদের সমস্যা না হয়। ঠিক আছে, ওকে। So look at this chapter. Actually, we will cover this chapter from Gitman and Jutter's textbook. Okay, perhaps you have already purchased the textbook. When you purchase the customized one, the person in the photocopy shop, they have built it for you. They have included the Gitman's chapter 16. Okay, if you look at the copy, you will find it. So let me have a look on the okay, I think you can see the chapter 16, current liabilities management. Yes, sir. Okay, so this is the chapter we will have to study, for topic 6. In your bounded textbook, you will see that it is on page number 640. Chapter 16 starts on page number 640. So in this chapter, we have basically 3 sections. One is 16.1, spontaneous liabilities. Okay, so under this, we will discuss about accounts payable management. We will discuss about accruals. These are the things in section 16.1. And in 16.2, we will have unsecured Hello. sources of Hello, sir. short-term loans. স্যার কথা কেটে কেটে আসতেছে, মানে কি বুঝছেন ভালো মতো। আচ্ছা আচ্ছা, অসুবিধা হচ্ছে শুনতে? হ্যালো, তোমার খুবই নেটের প্রবলেম, তোমার কথাটা ব্রেকডাউন হয়ে আসছিল। আচ্ছা ঠিক আছে, তো দেখো চেষ্টা করো, আমাদের অনেক
লিমিটেশনের মধ্যেই কাজ করতে হচ্ছে। এখানেও যে ইলেকট্রিসিটি তখন পর্যন্ত থাকবে তাও না কিন্তু, হ্যাঁ। গত এমবিএ ক্লাস নেওয়ার সময় ক্লাস নেওয়ার আধা ঘন্টা আগে থেকে শুরু হয়েছে, ক্লাস নেওয়া পর্যন্ত কালবৈশাখী ঝড়, তো ওর মধ্যেও ক্লাস নিতে হয়েছে, ইলেকট্রিসিটি ছিল না, ইন্টারনেট ছিল না। তারপরে হলো ওই যে গ্রামীণ ফোনের ইন্টারনেট ইয়ে করে তারপরে কোনো মতে মোবাইল ডিভাইস থেকে আমি ক্লাস নিয়েছি। তো আমাদের অনেক ধরনের প্রবলেম থাকবে, দেখো চেষ্টা করো, ঠিক আছে। আর রেকর্ডিংটা থাকবে, আমি রেকর্ডিংটা দিয়ে দিব আজকেই, তখন তোমরা আরেকবার শুনে নিও ক্লাসটা, তাহলে দেখবে আরো ক্লিয়ার হবে। আর প্রবলেম হলে বলবা, তুমি যেরকম বলেছো সেরকম যে কারো প্রবলেম হলে বলবা। সলিউশন না করতে পারলে অন্তত আমরা সহানুভূতি দিতে পারি, তাই না? আর সলিউশন করতে পারলে তো পারবোই। সো আনসিকিউরড সোর্সেস অফ শর্ট টার্ম লোন, এটা হলো আমাদের 16.2 এর পরের সেকশন। আর 16.3 তে আমরা দেখব যে তোমার সিকিউরড সোর্সেস অফ শর্ট টার্ম লোন। দেখো সিকিউরড সোর্সেস অফ শর্ট টার্ম লোন, ঠিক আছে। এই হলো আমাদের পরের চ্যাপ্টার। তাহলে এখন দেখো এই চ্যাপ্টারে আমাদের এই যে 3টা সেকশন আছে, এই 3টা সেকশনে মূলত প্রথম সেকশনটা হচ্ছে লোন না, এটা হলো আমাদের অ্যাকাউন্টস পেয়েবল নিয়ে, ঠিক আছে। তার মানে আমরা এখানে ডিসকাস করব হচ্ছে যে আমাদের অ্যাকাউন্টস পেয়েবলকে কিভাবে আমাদের শর্ট টার্ম ফাইন্যান্সিং এর জন্য কাজে লাগানো যায়, ঠিক আছে। অ্যাকাউন্টস পেয়েবল এবং অ্যাক্রুয়াল মানে কি বকেয়া, হ্যাঁ। আমার শ্রমিকদের বেতন আমি এখনো দেই নাই, সেই যতদিন আমি দিচ্ছি না। যেমন ধরো তোমার দেখা গেল যে অনেকে আছে, এটা যদিও ঠিক না, অনেকে আছে যে ঈদের বোনাসটা ঈদের আগে না দিয়ে ঈদের পরে দিচ্ছে, ঠিক আছে। অথবা দেখা যাচ্ছে যে মাসের বেতন 1 তারিখে না দিয়ে 10 তারিখে দিচ্ছে। এটা কেন করে? অনেকে আছে টাকা নাই সেজন্য করে, আবার অনেকে করে কি ওই 10 দিন তাদের বকেয়া বেতনগুলো সে বিজনেসের কাজে লাগায়। তো এটা একটা এক্সাম্পল, যদিও এটা ইল প্র্যাকটিস, বাট তারপরও এটা একটা এক্সাম্পল যে তুমি এগুলো অ্যাক্রুয়ালস থাকবে, সেটাকে তুমি বিজনেসে কাজে লাগাতে পারো। আমরা ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল কমানোর ক্ষেত্রে কি বললাম, যে আমরা ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল কমাতে গেলে আমাদের যেসব পেয়েবল আছে সেটাকে আমাদের ডিলে করার দরকার, তাহলে আমাদের ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল কমতে পারবে। আর আমরা এটা করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন আমাদের বিজনেসের যে রিপিউটেশন সেটা যেন নষ্ট না হয়, তারপর আমাদের বিজনেসের যে ক্রেডিট রেটিং, হ্যাঁ, বা ক্রেডিট স্ট্যান্ডিং সেটা যাতে নষ্ট না হয়, তারপর আমাদের সাপ্লায়ার এমপ্লয়ি, হ্যাঁ, সবার সাথে যে রিলেশনশিপ সেগুলো যেন আমাদের অ্যাডভার্সলি এফেক্টেড না হয়। এগুলো সব কিছু চিন্তা করে তারপরে আমাদেরকে এই পেয়েবল ডিফারেলকে বাড়াতে হবে। তো সেগুলো মনে রাখতে হবে। তোমরা যখন ম্যানেজার হবা বা বিজনেসের ওনার হবা, তোমরা মনে রাখবা যে আনএথিক্যাল প্র্যাকটিস করে কখনো লং রানে বেনিফিট হয় না বিজনেস পার্সনদের, ঠিক আছে। সো এটা খুব কেয়ারফুলি করতে হবে। ইউ ক্যানট ডু ইট, ইউ ক্যানট simply delay the payments just thinking about yourself. You have to think about all the stakeholders. Then if it is not harmful for anyone else, then you can try to increase the payable deferral. Okay, that means accounts payable period or accrual period, you can increase that if nobody is harmed. রিলেশনটা ব্যালেন্স করে তারপর আমাদের ডিলে Right. করতে হবে। রাইট, ঠিক আছে। আমরা মূলত এই টপিকে তাহলে আমরা লায়াবিলিটিস নিয়ে কথা বলছি, হ্যাঁ। তার মানে আমাদের লায়াবিলিটিস কেন কথা বলছি, বিকজ লায়াবিলিটিস আমার যত বেশি থাকবে, যত বেশি দিন থাকবে, তত আমার কি হবে, সেই টাকাটা আমি বিজনেসে কাজে লাগাতে পারবো, ঠিক আছে। তত আমার ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল কম হবে। আচ্ছা, এটা গেল একটা কথা। এখন লায়াবিলিটিস দুই রকম হতে পারে। একটা হতে পারে হচ্ছে আমাদের বিজনেস করতে গিয়ে অটোমেটিক্যালি যেসব লায়াবিলিটিস হচ্ছে, বিজনেস করতে গেলে আমি সাপ্লায়ারের কাছ থেকে পারচেস করছি, সো তখনই আমাদের কি হচ্ছে, তখনই আমাদের অ্যাকাউন্টস পেয়েবল হচ্ছে, এবং অ্যাকাউন্টস পেয়েবল হলে আমার কাছে সাপ্লায়ারের টাকা বিজনেস কিছুদিন ইউজ করার জন্য থাকছে। আবার অ্যাক্রুয়াল, এটা তাহলে এগুলো হচ্ছে আমাদের স্পন্টেনিয়াস লায়াবিলিটিস বলি আমরা এগুলো, ঠিক আছে। দিজ আর কল্ড স্পন্টেনিয়াস লায়াবিলিটিস, রাইট। স্পন্টেনিয়াস লায়াবিলিটিস is one type of liabilities management, and another type is the bank loan, হ্যাঁ। আরেকটা হচ্ছে কি, আমরা এক্সটার্নাল পার্টির কাছ থেকে, যেটা স্পন্টেনিয়াস না, যেটা বিজনেস করি আর না করি তার উপর ডিপেন্ড করবে না, এটা ডিপেন্ড করবে আমি লোন নিলাম কি নিলাম না। আমি ব্যাংক থেকে লোন নিতে পারি শর্ট টার্মের জন্য। লোন আবার দুই রকম হতে পারে, একটা হচ্ছে আনসিকিউরড আর একটা হচ্ছে সিকিউরড। আনসিকিউরড মানে হচ্ছে আমরা কোনো অ্যাসেটকে সিকিউরিটি হিসেবে না রেখে যদি লোন নেই,
আর আরেকটা হচ্ছে ইনভেন্টরি অথবা অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল বা কোনো অ্যাসেটকে সিকিউরিটি হিসেবে রেখে যদি আমরা লোন নিই। তাহলে এই জিনিসগুলোই আমরা এই টপিকে পড়বো। তাহলে এখানে দেখবো যে আমাদের এই আসপেক্টগুলো দেখবো কিভাবে কিভাবে হতে পারে, এবং তার সাথে সাথে আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস দেখবো, সেটা হলো কস্ট। হ্যাঁ, কোনটার কস্ট কেমন। তোমার সামনে অনেক অল্টারনেটিভ আছে শর্ট টার্ম ফাইন্যান্সিং এর জন্য। কি কি অল্টারনেটিভ? একটা হচ্ছে তোমার লায়াবিলিটিস গুলোকে তুমি দেরিতে পে করলা, তুমি অ্যাক্রুয়াল গুলোকে দেরিতে পে করলা, অথবা তুমি লোন নিলা ব্যাংক থেকে। লোন আবার দুই রকমের হতে পারে, সিকিউরড হতে পারে, আনসিকিউরড হতে পারে। সিকিউরডের মধ্যে আবার কয়েক রকমের আছে, অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল সিকিউরড হতে পারে, ইনভেন্টরি সিকিউরড হতে পারে। অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল আবার এমন হতে পারে তুমি বিক্রি করে দিতে পারো ইনস্টিড অফ টেকিং লোন। এরকম বিভিন্ন ধরনের ওয়ে আছে। তো এই ওয়েগুলোর মধ্যে তুমি কোনটা নিবা এটা ডিপেন্ড করবে কনভেনিয়েন্সের উপরে এবং কস্টের উপর। ঠিক আছে, কনভেনিয়েন্স মানে যেটা তোমার জন্য সম্ভব। দেখা গেল তোমার সাথে ব্যাংকের সম্পর্ক ভালো নাই, তুমি ব্যাংক থেকে লোন নিতে পারছো না, তাহলে তোমাকে কি করতে হবে? তোমাকে তখন রিলাই করতে হবে স্পন্টেনিয়াস লায়াবিলিটিসের উপরে, তার মানে অ্যাকাউন্টস পেয়েবলের উপরে অথবা অ্যাক্রুয়ালের উপরে। আর যদি তোমার ব্যাংকের সাথে খুব ভালো রিলেশন থাকে, তোমার যদি ব্যাংক খুব সহজেই তোমাকে লোন দিতে রাজি হয়, তাহলে হয়তো তুমি স্পন্টেনিয়াস লায়াবিলিটিতে না গিয়ে ওখানে যেতে পারো। তো যেটাই হোক না কেন, তোমাকে কি করতে হবে? এগুলোর কস্ট ক্যালকুলেট করতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য কস্ট অফ spontaneous liability, what is the cost of secured bank loan, what is the cost of unsecured bank loan, then you will have to compare which one is cheaper, কোনটার কস্ট কম। তারপর তুমি সেই কম কস্টের যেটা সেটাকে তুমি চুজ করবা। এইটাই হলো আমাদের মূলত এই টপিকের ফ্রেমওয়ার্ক। তোমরা বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. Yes, sir. ক্লাসে আমি দেখতে পাচ্ছি অলরেডি 23 স্টুডেন্টস আর দেয়ার। তোমাদের যাদের কোনো প্রবলেম নাই, হ্যাঁ, তারা তোমাদের ভিডিও অন করতে পারো। আই ওয়ান্ট টু সি ইউর ফেস, যাদের যাদের সম্ভব। তোমরা আমার ভিডিও দেখতে পাচ্ছ তো, তাই না? Yes, sir. সবাই নিজে নিজে আসো তো ক্লাসে, নাকি প্রক্সি দিচ্ছ? স্যার আছে, ক্লাসে আছে। সবাই ক্লাসে আছে। সবাই ঘুম ঘুম চোখে আছে মনে হচ্ছে, সেজন্য জি স্যার। দেখাতে চাচ্ছ না। ফাইন, নো প্রবলেম, আমি জাস্ট অপশনাল বলেছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এটা কে? মশিউর রহমান নাকি? Yeah, yes, sir. নাইস টু সি ইউ। তারপরে হিমেলিকে দেখা যাচ্ছে। জেবা নাকি তোমার নাম? না কি তোমার নাম? ওকে, so I can see that Oh, almost sir. all of I can see that almost all of you are present in the class. That is a good sign. At least you do not have any internet issue or any electricity issue for now. আমাদের কি এরকম জানা কেউ আছে যে যার ইলেকট্রিসিটি নিয়ে বা সরি ইন্টারনেট নিয়ে প্রবলেম হচ্ছে বা ক্লাসে একদম আসতে পারছে না, এরকম কেউ আছে? মাঝে ভিতরে প্রবলেম No, হচ্ছে। sir. আচ্ছা, সবাই কি ঢাকায় নাকি কেউ কেউ গ্রামের বাড়িতে বা স্যার, গ্রামের Yes, বাড়িতে। sir. ঢাকায় গ্রামের আছে বাড়িতে। কেউ? ঢাকায় স্যার। স্যার গ্রামের বাড়িতে। আমিও গ্রামের বাড়িতেই আছি। তোমরা একটু পরে দেখবা মোরগের ডাক, কোকিলের ডাক, কাকের ডাক এরকম শুনতে পারবা। তার যদি ইলেকট্রিসিটি চলে যায়, তাহলে আমি যেটা করব, আমার পিসি হয়তো কিছুক্ষণ থাকবে, যে আমি তখন আবার ওই যে আমাদের মোবাইল ফোনের যে নেটওয়ার্ক আছে সেখান দিয়ে কানেক্ট হবো। তখন তোমরা একটু ওয়েট করবা। আচ্ছা, আই এম সো লাকি যে আমাদের গ্রামে ইভেন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকশনও আছে, ওয়াইফাই ইউজ করছি। হ্যাঁ আমাদেরও আছে, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কারেন্ট চলে গেলে 3-4 ঘন্টা আর আসে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই। যেমন এর আগের এমবিএ এর ক্লাসের দিন কারেন্ট চলে যাওয়ার পরে 3-4 ঘন্টা না, একদিন পরে আসছে। আমি 2টা পাওয়ার ব্যাংক রেডি করে রাখছি, আমার মনে হয় কোনো সমস্যা হবে না। এবং আমি প্রায় 13 জিবি ইন্টারনেট কিনে রাখছি অ্যাপার্ট ফ্রম দিস ওয়াইফাই কানেকশন। সো আশা করি তোমাদের ক্লাস কখনো মিস হবে না। এই ক্লাসের জন্য কি প্রেজেন্ট না হবে? আমি রেকর্ড রাখবো যে কে কে আসছো না আসছো, বাট এটাতে মার্কিং কিভাবে করা হবে সেটা আমাদের উপরে ছেড়ে দাও।
চিন্তা করো না, তোমরা চিন্তা করো তোমাদের হাতে যেটা আছে। আমরা তো ভয় পাচ্ছি ফাইনাল এক্সাম নিয়ে, অনলাইনে যদি ফাইল কিছু নাই, আমরা তোমাদের যাতে কোনো সমস্যা না হয়, ঠিক আছে? এবং আমাদেরও তো অনেক লিমিটেশন আছে, যেমন আমরা তো অনলাইন এনভায়রনমেন্টে এডুকেশন এর আগে ম্যানেজ করি নাই বেশিরভাগই। আমি হয়তো করেছি, আমি হয়তো বা শখ করে ইন্টারনেটে অনেক কিছু করি, সেজন্য আমার জন্য এটা খুব কঠিন কিছু না। বাট আমাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা বেশিরভাগই তারা তো অফলাইনেই পড়ায়, অনলাইনে অতটা কনভার্সেন্ট না। ইউনিভার্সিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচারও তো হুট করে এভাবে রেডি করা হয়নি যে আমাদের কোভিড-19 আসবে আমরা 1 বছর আগে থেকে রেডি করলাম, সেটাও করা হয়নি। কিছু মিলিয়ে আমরা মিটিং এর পর মিটিং করছি, তোমরা এগুলো জানো না। ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা বিভিন্নভাবে বসছি, হ্যাঁ, ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা বসছি, স্কুলে বসছি, ইউনিভার্সিটি লেভেলে বসছি, এবং সেখানে সব জায়গায় তোমাদের প্রবলেমটাকে সবার আগে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে? এবং তোমাদের প্রবলেমটাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, আমাদের লিমিটেশনটাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, এবং তার সাথে সাথে দেখা হচ্ছে যে তার সাথে সাথে এটাও দেখা হচ্ছে যে আমরা তো একেবারে থেমে গেলে তখন তো তোমরাও, যাদের অপরচুনিটি আছে তারাও তো ডিপ্রাইভড হবা। আবার যাদের প্রবলেম আছে বিভিন্ন, যেমন ইন্টারনেট নাই বা বাড়িতে ল্যাপটপ নিয়ে যায় নাই, বই খাতা নিয়ে যায় নাই, তাদের জন্য আমরা একেবারে তাদেরকে পিছনে ফেলে দিতে পারি না, বা তাদেরকে একেবারে বিপদে ফেলে দিতে পারি না। হ্যাঁ, তো সবকিছু ব্যালেন্সিং করে সবচাইতে যেটা বেস্ট সলিউশন সেটাতে আমরা আসার চেষ্টা করেছি বা করছি। যেমন এক্সামের ব্যাপারেও সলিউশনটা চলে আসবে 2-1 দিনের মধ্যেই। তো এটা তোমরা মনে রাখবা যে তোমাদের এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা অনেক 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 ডিসকাশন করে, অনেক প্লাস মাইনাস বিভিন্ন দিক চিন্তা ভাবনা করে, ব্যালেন্স করে, সবকিছু করে তারপর একটা ডিসিশনে আসবো। তো তোমরা সেটা নিয়ে পজিটিভলি নেওয়ার চেষ্টা করবা, ঠিক আছে? সেটা পজিটিভলি নেওয়ার চেষ্টা করবা। আর যাদের প্রবলেম হবে, যেমন ধরো ইন্টারনেট নাই বা এই ধরনের অনেক বড় বড় প্রবলেম যাদের হবে, তাদেরও যে খুব বেশি বিপদ হবে তা না। তবে এটা একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, এখন এই যে একটা মহামারীর সময়, বিপদের সময় আমাদের সবারই তো কিছু না কিছু প্রবলেম হবে, তাই না? এগুলো একটু মেনে নিতে হবে। সবার জন্য যে একেবারে সবকিছু কনভেনিয়েন্ট হবে তা না। সবকিছু মিলিয়ে দ্য বেস্ট সলিউশন ইজ নট দ্য মোস্ট কনভেনিয়েন্ট সলিউশন, এটা মনে রাখতে হবে। এমন হইতে পারে বেস্ট সলিউশনটাও আমাদের জন্য কষ্টের, তাই না? সেটা হইতে পারে। তো তোমরা এটা চিন্তা করো না, তোমাদেরকে আমি যে অ্যাসাইনমেন্ট বা কুইজের রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে যে অ্যাসাইনমেন্টগুলো দেব, এগুলো করতে গেলে কোনো প্রবলেম হলে তোমরা সরাসরি আমাকে ফোন করবা। তোমরা জানো যে আমি ফোনে সবসময় ওপেন স্টুডেন্টদের জন্য, এখন আরো বেশি ওপেন, সমস্যা নাই। তোমরা আমাকে জানাবা যে এই প্রবলেম হচ্ছে, ঠিক আছে? তারপর কোনো প্রবলেম সলভ করতে গেলে, এখন তো তোমরা আমার সামনাসামনি আসতে পারছো না, সো তোমরা আমাকে জানাও, ফোনে হোক বা ফেসবুক গ্রুপ হোক, সেখানে হোক। এর আগে দেখেছো তোমাদের মধ্যে কেউ আমাকে কোশ্চেন করেছে, আমি তাকে যথেষ্ট হেল্প করার চেষ্টা করেছি। তোমরা দেখবে একজন স্টুডেন্ট আমাকে বলেছিল যে 16 এত আর এত এই প্রবলেমে, স্পেসিফিক্যালি বোঝাই যাচ্ছে সে ট্রাই করেছে এবং একটা জায়গায় আটকে গেছে। তো তখন আমি তাকে সুন্দরভাবে, তাকে না, এটা আমি যেহেতু ফেসবুক গ্রুপে দিয়েছি, দেখবা কমেন্টে আছে ইয়েস স্যার। যে এটা সবার জন্যই আসলে কাজে লাগবে, ঠিক আছে? সো তোমরা এগুলো এখন থেকে, আজকে থেকে লেখাপড়া একদম সিরিয়াস হয়ে যাও, কারণ অ্যাসেসমেন্ট তো হবে, সেটা যেভাবেই হোক, তাই না? এমন তো না যে কিছু না করেই সবাই ফুল মার্কস পেয়ে যাবে, এটা তো হওয়া সম্ভব না। তোমাদেরকে অ্যান্সার করেই তারপর যেতে হবে। যাই হোক, এখন আমরা, হ্যাঁ বলো। স্যার, আমাদের মিড টার্মের মার্কিংটা আপনি কবে দিবেন? দিয়েছি তো, পাওনি? ও আচ্ছা স্যার, দিয়ে দিয়েছেন? না স্যার, আমি পাইনি আসলে, এর জন্য। দেখো যে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে দেওয়া আছে। ঠিক আছে স্যার। তোমরা চাইলে আমি তোমাদেরকে এক নজর দেখিয়ে দিতে পারি এখানে। এই যে এইটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা? জি স্যার। Yes, sir. গার্জেন মার্কস দেখে নাও। স্যার দেখেছি স্যার, হাইয়েস্ট কত উঠছে? হাইয়েস্ট এই যে দেখো 4.5 25. না 24.5 25।
25 আছে। ই উঠছে ফার্স্ট। 25 কে ক্লিয়ার শুনতে হয়ে পাচ্ছি যাবে। না দেখতে। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে সবার শেষে কে এটা দেখো তো, এটা 114181 আখিল 001 নাম কি? আখিল জোরে বলো, শুনতে পাচ্ছি না নাম। আর স্যার এটা আখিল পেয়েছে মোস্ট খিল আছে এখানে? আখিল আছে আখিল এখানে? ছিল তো। জি স্যার আসছি। হ্যাঁ, তো আখিলের উদ্দেশ্যে সবাই একটু হাততালি দিয়ে দাও দেখি। হ্যাঁ, আর না না, ঠিক আছে। তারপরে 24.5 কে পেয়েছে 1111811036। স্যার আমি মালিহা। হ্যাঁ, মালিহার জন্য একটা কনগ্রাচুলেশনস। হ্যাঁ, ছোট্ট করে একটা হাততালি দিয়ে দাও, লম্বা না। এবং তারপরে দেখো এই যে 20-র উপরে যারা পেয়েছে 171031, কে নাম বলো তো দেখি, আছো? স্যার আমি মাইশা। মাইশা, কনগ্রাচুলেশনস। তারপরে হলো 21.5 একজন আছে। তারপরে হচ্ছে 181022, এটাকে আর আরজুমান আরা। আরজুমানারা, কনগ্রাচুলেশনস। তারপর Yes, sir. 181084, কে? স্যার আমি আরফিনারা নিশি। কনগ্রাচুলেশনস। এবং 181164 21.5, এটাকে? স্যার আমি মোহাম্মদ আলী মৃদু। মোহাম্মদ আলী মৃদুল, তোমাকে কনগ্রাচুলেশনস। এবং শুধু তোমাদেরকে না, যারা ধরো 20-র নিচেও পেয়েছো, তোমরাও যে কম পড়াশোনা করেছো তা না। হ্যাঁ, স্যার আমিও তো পেয়েছি 22। হ্যাঁ হ্যাঁ, কোনটা তোমার আইডি, কোনটা বলো তো? স্যার ওই যে 111117। জি স্যার, নুসরাত জাহান চৌধুরী। নুসরাত জাহানকেও কনগ্রাচুলেশনস। না, আমি বুড়ো হয়ে গেছি তো এই জন্য ভুলে যাই। চৌধুরী। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো তাহলে সবাইকে, আর বাকি যারা এবার একটু খারাপ করেছো, তোমরা কিন্তু কোনোভাবেই তোমাদের মানে ভালো যে করতে পারতে না তা না। তোমরা একটু নিজে চোখ বন্ধ করে ভাবো যে কেন আমার 20-র উপরে উঠলো না, তাহলেই তুমি উত্তরটা পেয়ে যাবা। ঠিক আছে? তো এবং সেখানেই তোমার সলিউশন আছে। তুমি ফাইনালে বাকিদেরকে দেখিয়ে দিবা, 20-র উপরে পেয়েছে তাদেরকে একদম দেখিয়ে দিবা। সামনে যে অ্যাসাইনমেন্ট, কুইজ এবং ফাইনাল হবে, এগুলো সিনসিয়ারলি করে ইউ হ্যাভ টু আউট পারফর্ম দেম। ঠিক আছে? যারা 20-র নিচে পেয়েছো, পারবা না তোমরা? ইনশাআল্লাহ স্যার। ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, এবং তোমাদের কিন্তু সবারই যথেষ্ট পটেনশিয়াল আছে, আমি তোমাদেরকে ক্লাসে দেখেছি। মাঝে মাঝে একটু আলসেমি হয়, মাঝে মাঝে একটু অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাও, হয়তোবা সেটা থেকে একটু দূরে থাকতে হবে। এই তো কয়টা দিন মাত্র। হ্যাঁ, তা ঈদের মানে ঈদের ছুটির 2টা দিন বাদ দিয়ে বাকি সময়গুলো তোমরা একদম উঠে পড়ে লাগো, দেখায় দাও যে তোমরাও 25 পেতে পারো। ঠিক আছে? তো এটাই। আর হলো যে যারা পেয়েছো তারা আবার ওভার কনফিডেন্ট হয়ে যেও না যে আমি তো পাই সবসময় 20-র উপরে, এটা না। তুমি এর পরের বার দেখা যাবে যে আরো কম পেয়ে যেতে পারো। So তোমাকেও এটা ধরে রাখতে হবে। আমরা চাইবো সবাই যেন ভালো করে। ওকে, নাও let us go back to our discussion. So, what is spontaneous liabilities? We have already mentioned. See the slides. Can you see the slide? Yes sir. স্যার Yes, sir. Spontaneous liabilities are financing that arises from the normal course of business. I have already mentioned. Okay, if your business is doubled, that means যদি তোমার এমন হয় যে তোমার ব্যবসা বিক্রি ডাবল হয়ে গেছে, তার মানে কি তোমাকে ডাবল প্রোডাকশন করতে হবে। ডাবল প্রোডাকশন করলে তখন তোমার সাপ্লায়ারের কাছ থেকে ডাবল কিনতে হবে রাফলি। তো যদি সাপ্লায়ারের কাছ থেকে ডাবল কিনতে হয়, তখন দেখা যাবে যে তোমার অ্যাকাউন্টস পেয়েবলও ডাবল হয়ে গেছে। তো এইভাবে দেখা গেল যে তোমার সাপ্লায়ারের টাকা তোমার কাছে আরো বেশি পরিমাণ থাকবে। তো সেই টাকাটা তুমি আরো বেশি পরিমাণ তোমার বিজনেসে কাজে লাগাতে পারবে। তো এটাকে আমরা বলছি স্পন্টেনিয়াস লায়াবিলিটি, এই ধরনের জিনিসগুলো। তাহলে আমাদের 2 ধরনের স্পন্টেনিয়াস লায়াবিলিটিস আছে, আমরা অলরেডি বলেছি। একটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকাউন্টস পেয়েবল, আর একটা হচ্ছে আমাদের কি আমাদের অ্যাক্রুয়াল। ঠিক আছে? একটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল আর একটা হচ্ছে অ্যাক্রুয়াল। এগুলো নিয়ে অলরেডি আমি বলেছি।
And interestingly, you will be happy to know accounts payable and accruals are very good for you because it is interest free financing, interest free source of unsecured short term financing. অ্যাকাউন্টস পেয়েবল এবং অ্যাক্রুয়াল এটা তো অল্প সময়ের মধ্যে আবার শোধ করে দিতে হয়, তাই না? এই জন্য এটাকে আমরা বলছি শর্ট টার্ম ফাইন্যান্সিং। এবং যেহেতু এটার উপরে কোনো ইন্টারেস্ট দিতে হয় না, সুতরাং সাধারণত ইন্টারেস্ট দিতে হয় না, সুতরাং এটাকে আমরা বলছি ইট ইজ অ্যান অ্যাট্রাকটিভ সোর্স অফ শর্ট টার্ম ফাইন্যান্সিং। ওয়াই? বিকজ ইট ইজ ইন্টারেস্ট ফ্রি। দিস ইজ দ্য অ্যাট্রাকশন অফ দিস spontaneous liability as a source of short term financing. Now, you know how the accounts payable arises. It is a result from transactions in which merchandise is purchased on credit. Normally তোমার বিজনেস যখন এস্টাবলিশড বিজনেস, তখন তুমি সাপ্লায়ারের কাছ থেকে কিন্তু অন ক্রেডিটে পারচেজ করো, এটাই বলা হচ্ছে। আচ্ছা, এবং আমাদের অ্যাকাউন্টস পেয়েবলের সাথে রিলেটেড কি? রিলেটেড হচ্ছে এভারেজ পেমেন্ট পিরিয়ড। এর সাথে রিলেটেড হচ্ছে এভারেজ পেমেন্ট পিরিয়ড। ওই যে মনে আছে ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল? ক্যাশ কনভার্সন সাইকেলে আমাদের তিনটা আছে। একটা হলো ইনভেন্টরি কনভার্সন পিরিয়ড, প্লাস কি যেন বলো তো দেখি, Average collection minus payable average collection period minus payable deferral period. ঠিক আছে, এই পেয়েবল ডিফারেল পিরিয়ডের কথাই বলা হচ্ছে। ঠিক আছে, পেয়েবল ডিফারেল পিরিয়ডের কথাই বলা হচ্ছে, যে এটাকে বলা হচ্ছে এভারেজ পেমেন্ট পিরিয়ড, একই কথা। ঠিক আছে, আমি যদি জানতাম যে আমাদের এভাবে ক্লাস নিতে হবে, তাহলে আমার একটা ইয়ে ছিল, কি বলো এটাকে, গ্রাফিক্স ট্যাবলেট ছিল, সেটা নিয়ে আসলে আমি তোমাদের এখানে খুব সুন্দর করে লিখে লিখে, এখন আমি লিখছি মাউস দিয়ে। তবে আমার মাউসের হাতের লেখা আর মার্কারের হাতের লেখার মধ্যে তেমন ডিফারেন্স নাই, তাই না? কি বলো? খুবই বাজে। না স্যার, না স্যার, মার্কারটা বেটার, মার্কারটা একটু কম বাজে, তাই না? একই তো। সো দ্য এভারেজ পেমেন্ট পিরিয়ড বা পেয়েবল ডিফারেল পিরিয়ড, এটার মধ্যে দুইটা অংশ আছে। ঠিক আছে, একটা হচ্ছে যখন আমি পারচেজ করলাম, হ্যাঁ, টাইম ফ্রম দ্য পারচেজ অফ র ম্যাটেরিয়ালস অর হোয়াট এভার আনটিল দ্য ফার্ম মেইল দ্য পেমেন্ট। হ্যাঁ, মেইল দ্য পেমেন্ট বলতে আমরা ধরে নিচ্ছি আমরা চেককে পেমেন্ট পাঠাবো। যদিও এখন আধুনিক যুগ, এখন দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনলাইন ট্রান্সফার হয়, বাট তারপরেও চেকেও হয়, বা অনলাইন ট্রান্সফারকে আমরা ওইভাবে ট্রান্সলেট করে নিতে পারি। তুমি যদি দেখো বিবিএ করে খুব বড় একটা মাল্টিন্যাশনালের দেখা গেল যে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ম্যানেজার হয়ে গেছো বা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজার হয়ে গেছো, তখন তুমি আবার এটা বলো না যে স্যার তো আমাদেরকে চেক দিয়ে পড়াইছে, কিন্তু এখন তো চেক দিয়ে ট্রানজাকশন হয় না, তাইলে এখন স্যারকে গিয়ে বলে আসি যে স্যার আপনি যা পড়াইছেন কোনো কিছু কাজে আসছে না। এটা কিন্তু বলা যাবে না। কারণ কি? বিকজ ইউ ক্যান ইজিলি ট্রান্সলেট ইট, তাই না? চেকে পেমেন্ট, মোট কথা হলো কত সময় লাগছে। ঠিক আছে, কেনার সময় ধরো তুমি মে মাসের 1 তারিখে কিনছো, আর তুমি চেকটা পাঠাচ্ছ হলো 10 তারিখে, তাহলে এই 10 দিন তো তোমাকে টাকা দিতে হলো না। ঠিক আছে, তা এটা হলো। আর তুমি যদি অনলাইন ট্রান্সফার করো, ধরো তুমি মে মাসের 1 তারিখে কিনছো, তুমি 3 তারিখে অনলাইন ট্রান্সফার করো, তাহলে এখানে 3 দিন হয়ে গেল, মেবি ইট ইজ শর্টার। তো একটা হচ্ছে আমাদের পারচেজ থেকে আমাদের মেইল পর্যন্ত। ঠিক আছে, যখন আমি পারচেজ করলাম তখন তো আমাদের টাকা দিয়ে দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমি দেই নাই, তার মানে অন্যের টাকা তখন আমার কাছে হয়ে গেল। তখন থেকে আমি যখন মেইল করলাম, হ্যাঁ মেইল করলাম, তাহলে এখানে যদি আমাদের হয় ধরো 3 দিন, 3 days, এটা একটা টাইম, এটা পেয়েবল ডিফারেলের একটা অংশ। আরেকটা হচ্ছে পেমেন্ট ফ্লোট টাইম, তার মানে তুমি চেক মেইল করছো 3 তারিখে, হ্যাঁ 3 তারিখে মেইল করছো, এটা 1 তারিখ, এটা হলো 3 তারিখ। তারপরে তুমি আবার, ওরা করেছে কি, ওরা এই চেকটা পাওয়ার পর বা ট্রান্সফার পাওয়ার পর এটা ব্যাংকে ক্লিয়ার করতে গিয়ে তার আরো 2 দিন সময় লেগেছে, করেছে কত, 5 তারিখে। তাহলে এখানে হচ্ছে আমাদের 2 দিন। তাহলে এই 2 দিনও তো তোমার টাকা তোমার কাছ থেকে চলে যাচ্ছে না, কারণ ওরা চেক পাওয়ার পর সেই চেক ব্যাংকে জমা দিবে, ওদের ব্যাংক আবার আমাদের ব্যাংক থেকে কালেকশন করে নিবে, ইট টেকস টাইম। ঠিক আছে, তাহলে এই 3 আর 2, এই টোটাল 5 দিন হচ্ছে আমাদের, হচ্ছে কি, এই টোটাল 5 দিন হচ্ছে আমাদের কি বলে এটাকে, পেয়েবল ডিফারেল পিরিয়ড অর এভারেজ পেমেন্ট পিরিয়ড। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? স্যার আবার একটু রিপিট করবেন? আমরা এটা কিভাবে বুঝবো যে ওরা যে 2 দিন সময় নিবে? মানে এটা আসলে কোনো ওইভাবে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ফর্মুলা নাই। তোমরা জানো যে যখন তুমি বিজনেস করো তখন কিন্তু তোমাকে ডিল করতে হয় হিউম্যান সোসাইটি নিয়ে। হ্যাঁ, সাপ্লায়ার তারাও হিউম্যান, তো তোমরাও কাস্টমার, তোমরাও হিউম্যান। সো তোমাদেরকে এটা বিহেভিয়ার অবজার্ভ করতে হবে যে এর আগে তুমি যখন পেমেন্ট করেছো
হ্যাঁ, মেইল পাঠানোর পর সাধারণত কতদিন পর তোমার ব্যাংক থেকে টাকা ডেবিট হয়ে গেছে? ডেবিট মানে হলো টাকা চলে গেছে ওদের অ্যাকাউন্টে। সো তুমি একটা এভারেজ এস্টিমেশনে আসতে পারো যে হ্যাঁ, অন অ্যান এভারেজ দেখা গেছে আমরা যেদিন মেইল করেছি তারপর ওরা সেটা পাওয়ার পর থেকে 2 দিন সময় লাগে ওরা আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা নিয়ে নিতে। সো এখান থেকে তুমি একটা এস্টিমেশনে আসতে পারো যে অন অ্যান এভারেজ 2 ডেজ, এবং এটা তুমি নিশ্চয়ই মনিটর করবা যে গত বছর কেমন ছিল, এই বছর কেমন। দেখা গেল গত বছর ছিল এটা 2 দিন, এই বছর হয়ে গেছে 1 দিন। তার মানে তুমি দেখতেছো যে ওরা খুব তাড়াতাড়ি এটা ক্লিয়ার করে ফেলছে। তো তখন তোমাকে এটা এস্টিমেশনে আনতে হবে যে তোমার কি বলে ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল তাহলে 1 দিন বেড়ে গেল। ঠিক আছে? আবার ধরো তুমি কতদিন পর এটা পে করবে, এটা ডিপেন্ড করবে তোমার নেগোসিয়েশনের উপরে। সাপ্লায়ারের সাথে তোমার নিশ্চয়ই একটা রিলেশনশিপ থাকবে যে ইউজুয়ালি তুমি কতদিন পর পে করো, এটাকে কি বাড়ানো যায় কিনা। তুমি তাদেরকে প্রপোজ করতে পারো, ওকে উই আর অলরেডি হ্যাভিং আ ভেরি লং টার্ম বিজনেস রিলেশনশিপ and I am hopeful that it will continue for even longer period, so let us increase the the payment check mailing time. হ্যাঁ, আমরা 3 দিন পরে দিতাম, এখন থেকে আমরা 5 দিন পরে দিব, তোমরা কি বলো? তো তারা যদি এগ্রি করে তখন তুমি 2 দিন এখানে এভারেজ পেমেন্ট পিরিয়ড বাড়িয়ে নিতে পারো। বুঝতে পেরেছো? স্যার এখানে মেইলিং করতে মূলত 3 দিন লেগেছিল। হ্যাঁ, সেটাই বলছি যে 3 দিনের জায়গায় হয়তো তুমি আরো বাড়াতে পারো যদি তাদের সাথে নেগোসিয়েশন করে যে আমি আরো 1 দিন পরে বা 2 দিন পরে পাঠিয়ে দিব। তখন তোমার এখানে এটা বেড়ে যাবে। এটা বেড়ে গেলে আলটিমেটলি পেয়েবল ডিফারেলটাও বেড়ে যাবে, তখন আবার ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল কমে যাবে। বুঝতে পেরেছো? স্যার আপনি মেইলিং এর পরে যে 2 ডেজ দিয়েছেন ওটা কি ওই এক্সট্রা 2 ডেজ যেটা আমরা চেয়ে নিচ্ছি সেটা দিয়েছেন? না 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 না, এটা হলো তোমার ইনিশিয়াল এক্সাম্পলে তো আমাদের চেয়ে নেওয়া ছিল না। সেখানে ছিল এই আমরা ধরো 3 তারিখে, মে মাসে 3 তারিখে পাঠিয়েছি, কিন্তু ওরা এই চেকটা ক্লিয়ার করতে আরো 2 দিন সময় নেয়। ক্লিয়ার করতে বোঝাচ্ছে যে ওরা চেকটা পেলেই তো ওখান থেকে চেকের মধ্যে একটা ঝাড়া দিলে তো টাকা বের হবে না। কি করতে হবে? চেকটা তাকে ব্যাংকে জমা দিতে হবে। ঠিক আছে? সেই ব্যাংক আবার কি করবে, তখন ওদের ব্যাংকে জমা দেবে, ওদের ব্যাংক আবার আমাদের ব্যাংক থেকে টাকাটা কালেক্ট করবে। তো এটাতে 2 দিন সময় লেগে যাবে। এটাকে বলা হচ্ছে পেমেন্ট ফ্লোট টাইম। বুঝতে পেরেছো? তাহলে টোটাল 3 যোগ 2 5 দিন। তো এটা আমি পরে বললাম যে যদি তুমি এমন হয় যে তুমি দেখো যে ওরা ক্লিয়ারিংটা খুব তাড়াতাড়ি করে ফেলছে, দিনের মধ্যে ওরা টাকাটা কালেকশন করে ফেলছে তোমার অ্যাকাউন্ট থেকে, তখন তোমার এখানে 5 দিনের জায়গায় 4 দিন হয়ে যাবে। তো এগুলো তোমাকে মনিটর করতে হবে, অবজার্ভ করতে হবে যে পেয়েবল ডিফারাল অথবা এভারেজ পেমেন্ট পিরিয়ড কি বেড়ে যাচ্ছে না কমে যাচ্ছে, বিকজ ইট হ্যাজ বিজনেস ইমপ্লিকেশন, তাই না? সবাই বুঝতে পেরেছো? Yes sir. Yes, sir. এখন অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ম্যানেজমেন্ট বলতে আমরা আসলে এটাই বুঝি যে আমরা যতটুকু আমি আসলে এগুলো অলরেডি ডিসকাস করেছি এক্সাম্পলের মধ্যে, যে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে এগুলোই যে তুমি তোমার এভারেজ পেমেন্ট পিরিয়ডটাকে যতটুকু সম্ভব এটাকে বাড়াতে পারো, এবং বাড়ানোর জন্য তুমি এই যে এখানে ট্রাই করতে পারো যে মেইল করা কতদিন পরে, অথবা মনিটর করতে পারো যে ওদের হাতে এটা যেটা সেটা তোমার হাতে নাই, মানে ওরা এই যে 2 দিন সময় নেয় না 1 দিন সময় নেয়, এটা তো তোমার হাতে নাই। বাট হোয়াট ইউ ক্যান ডু, ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক ইন দ্য আদার এরিয়া। তার মানে হলো যে এই অংশটুকুতে তুমি কাজ করতে পারো। ঠিক আছে? এই অংশটুকুতে তুমি অর্থাৎ এই 3 দিনকে তুমি বাড়াতে পারো কিনা সেটা চেষ্টা করবে। এটাই অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ম্যানেজমেন্ট। বাট এটা তো ওদের হাতে, ওরা ক্লিয়ারিং কতদিনে করবে এটা ওদের ব্যাপার। ঠিক আছে? এটা তো তুমি ওদেরকে বলতে পারো না যে ভাই তুমি আরো 1 দিন পরে ক্লিয়ার করো, আচ্ছা তো বরং তুমি 1 দিন পরেই পাঠাও। হ্যাঁ, সেটা বলতে পারো, সেটা করতে পারো। তো দ্যাট ইজ অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ম্যানেজমেন্ট অ্যাকচুয়ালি। এখন আমরা একটু দেখবো একটা এক্সাম্পল যে আমাদের অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের এই যে কত টাকা আসলে আমাদের এখানে আমরা যদি অ্যাকাউন্ট পেয়েবল রেফারেল পিরিয়ড 2 দিন বাড়াই বা 3 দিন বাড়াই, তাহলে আমাদের কত পরিমাণ ফাইন্যান্সিং হয়, এটা একটা ক্যালকুলেশন আমরা দেখব। ঠিক আছে? দেখো এক্সাম্পল দেখো, ব্রাউন ফরমান কর্পোরেশন, বিএফ যেটাকে বলা হচ্ছে। সো দিস ইজ দ্য ম্যানুফ্যাকচারার অফ বেভারেজ ব্র্যান্ডস, হ্যাঁ, and it has annual revenue of 3.8 billion. প্রতি বছরে তার রেভিনিউ হচ্ছে 3.8 বিলিয়ন, মানে 3.8 বিলিয়ন সে প্রতি বছর সেল করে। ঠিক আছে? এবং কস্ট অফ রেভিনিউ, এটা যদিও কস্ট অফ রেভিনিউ তোমরা এটাকে অনেক সময় অন্য নামে জানো, কস্ট অফ গুডস সোল্ড বলে জানো। ঠিক আছে? সেটা হচ্ছে কত? 1.8 বিলিয়ন। ঠিক আছে? তাহলে গ্রস প্রফিট কত হলো বলো তো দেখি?
2 billion 2 billion. বিলিয়ন মনে আছে ইনকাম স্টেটমেন্টে আমরা এগুলো করি তাই না, যে অ্যানুয়াল রেভিনিউ সেলস রেভিনিউ মাইনাস কস্ট অফ গুডস সোল্ড। ঠিক আছে, তাহলে একটু সেটা আমাদের দরকার নাই, বাট আমি তোমাদেরকে ইনকাম স্টেটমেন্টটা মনে করানোর জন্য বললাম। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের অ্যানুয়াল রেভিনিউ থেকে কস্ট অফ রেভিনিউ বাদ দিলে আমরা পাচ্ছি, বাট সেটা আমার ইম্পর্টেন্ট না, ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই ফিগারগুলো। অ্যাকাউন্টস পেয়েবল হচ্ছে তার 468 মিলিয়ন। আচ্ছা, এবার তোমরা আমাকে বলো যে অ্যানুয়াল রেভিনিউ পাওয়া যায় হচ্ছে ইনকাম স্টেটমেন্টে, কস্ট অফ রেভিনিউ পাওয়া যায় ইনকাম স্টেটমেন্টে, অ্যাকাউন্টস পেয়েবল কোথায় পাওয়া যায়? এটাও কি ইনকাম স্টেটমেন্টে পাওয়া যায়? ব্যালেন্স শিট। নো, এটা ব্যালেন্স শিট। Balance sheet. সেটা পাওয়া যায় ব্যালেন্স শিটে। ইনকাম স্টেটমেন্ট আর ব্যালেন্স শিটের মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে, সেটা হচ্ছে ইনকাম স্টেটমেন্ট হলো সারা বছরের টোটাল ফিগার দেয়, আর ব্যালেন্স শিট হচ্ছে কোনো একটা মুহূর্তে কত ফিগার সেটা দেয়। এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন ওদের এই যে দেখো এইগুলো ক্যালকুলেট করে দেওয়াই আছে, যে এভারেজ এজ অফ ইনভেন্টরি হচ্ছে 168 ডেজ, এভারেজ কালেকশন পিরিয়ড 55 ডেজ, আর এভারেজ পেমেন্ট পিরিয়ড হচ্ছে 136 ডেজ। স্যার এগুলা কি দেয়াই থাকবে সব সময় না আমাদের বের করে নিতে? সেটা যে তোমার পরীক্ষা নেবে তার উপর ডিপেন্ড করবে, ঠিক আছে? অর্থাৎ আমার পরীক্ষাটা আপনি নেবেন। দেওয়া না থাকলেও তো তোমার ভয়ের কিছু নাই, কারণ আগের চ্যাপ্টারে তো আমরা দেখেছি যে এভারেজ এজ অফ ইনভেন্টরি কি ফর্মুলা দিয়ে ক্যালকুলেট করতে হয়, করেছি না? Yes, sir. ঠিক আছে, তার মানে দেওয়া থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে, তো তুমি সেভাবে রেডি হও, এটা মনে রাখো যে এভারেজ এজ অফ ইনভেন্টরি ফর্মুলা কি, এভারেজ কালেকশন পিরিয়ডের ফর্মুলা কি, এবং সেগুলো ওই ব্যালেন্স শিট ইনকাম স্টেটমেন্টের ফিগার থেকেই ক্যালকুলেট করা যায়। এখন ধরে নাও, তুমি ওই টেনশন বাদ দেওয়ার জন্য ধরে নাও যেটা দেওয়া থাকবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, বলা হচ্ছে পারচেজ ওয়্যার 1.3 বিলিয়ন। ঠিক আছে, পারচেজ হচ্ছে কত? 1.3 বিলিয়ন, মানে টোটাল পারচেজ করেছে তারা 1.3 বিলিয়ন। আর ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল এটা না দিলেও সমস্যা ছিল না, কারণ আমরা ইজিলি দেখতে পাচ্ছি 168 প্লাস 55 মাইনাস 136 87, তাহলে এই ইনফরমেশনগুলো দেয়া আছে। এখন তোমরা এই যে এখন দেখো পুরো টেবিলটা দেখো না, প্রথমে শুধু ফার্স্ট লাইনটা দেখবা, পুরোটা দেখলে কনফিউজড হয়ে যাবে। আমরা এখন যেটা করব সেটা হলো আমরা দেখব ইনভেন্টরিতে তার কত রিসোর্স এনগেজ হয়ে থাকে একটা ক্যাশ কনভার্সন সাইকেলে। ওই যে 87 দিনের একটা ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল, তাই না? আমরা দেখলাম 87 দিনের ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল। কিভাবে পেলাম সেটা? 168 যোগ কত? 168 প্লাস কথা বলো 55 মাইনাস 163 136, তাহলে কত হচ্ছে? 87। এটা হচ্ছে আমাদের ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল। তাহলে একটা ক্যাশ কনভার্সন সাইকেলে আমরা এখন দেখব আলাদা আলাদা করে। হ্যাঁ, এটা হলো ইনভেন্টরি কনভার্সন পিরিয়ড। তাহলে ইনভেন্টরিতে আমাদের কত টাকা এনগেজ হয়ে থাকে, তাই না? তারপরে ইনভেন্টরিতে এনগেজ হয়ে থাকবে না, আমি র মেটেরিয়ালস কিনবো, তার মানে তো টাকা ওখানে এনগেজ হয়ে থাকবে কিছু, তাই না? আমার তো তারা মামা হয় না যে এমনি ফ্রি দিয়ে যাবে ইনভেন্টরি, উইল হ্যাভ টু পে ফর দ্য ইনভেন্টরি, রাইট? আবার অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল, হ্যাঁ, মানে কাস্টমাররা যখন ক্রেডিটে কিনবে, বাকিতে কিনবে, তার মানে কি আমার কাছে টাকা বিক্রির পরে টাকা পাওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমি পাচ্ছি না বিকজ ইট ইজ অন ক্রেডিট, তাহলে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবলেও আমার কিছু টাকা এনগেজ হয়ে থাকবে, সেটা আমরা আলাদা করে করব। আবার পেবলের ক্ষেত্রে আমাদের মনটা ভালো হবে, কারণ এখানে আমার টাকা আটকে থাকবে না, বরং অন্যের টাকা আমার কাছে থাকবে, সেটাও আমরা হিসাবে আনবো। আচ্ছা, তাহলে আমরা একটা একটা করে দেখি। তাহলে ইনভেন্টরিতে কত টাকা এনগেজ হয়ে থাকবে? আমরা দেখেছি যে আমাদের কস্ট অফ গুডস সোল্ড বা কস্ট অফ রেভিনিউ হচ্ছে 1.8 বিলিয়ন, এবং এটা ইনকাম স্টেটমেন্ট আইটেম, তার মানে এটা সারা বছরের কস্ট অফ গুডস সোল্ড। ইনভেন্টরির সাথে কিন্তু ক্লোজলি রিলেটেড এইটাই, কস্ট অফ গুডস সোল্ড, ঠিক আছে? মানে আমরা ধরে নিই যে এটা পিওরলি প্রোডাকশন ফার্ম। তাহলে কস্ট অফ গুডস সোল্ড যদি 1.8 বিলিয়ন হয় এবং এটা যদি এক বছরের হয়, তাহলে 1.8 বিলিয়ন এটা হলো এক বছরের, তাহলে এটাকে যদি আমরা 365 দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা কি পাবো? একদিনের জন্য কত ইনভেন্টরি দরকার হয় একদিনের জন্য? यस স্যার। তাহলে আমাদের এখানে ইনভেন্টরি কনভার্সন পিরিয়ড হচ্ছে কত? 168 দিন। তাহলে 168 দিন বিজনেস করতে, মানে একটা বিজনেস সাইকেলে আমাদের 168 দিন ইনভেন্টরি আটকে থাকে, তাহলে 168 দিনে আমাদের কত ইনভেন্টরির জন্য টাকা আটকে থাকে সেটা হিসাব করলেই পাবো, তাই না?
এইটুকু হচ্ছে একদিনের জন্য। হ্যাঁ, তাহলে তাকে 168 দিন দিয়ে গুণ করলে আমরা পাবো 168 দিনের জন্য কত ইনভেন্টরি এনগেজ হয়েছে। 0.828 স্যার। হ্যাঁ সেটাই। তাহলে এখানে দেখো সেটাই করা হয়েছে, 1.8 বিলিয়ন ডিভাইডেড বাই 365 মাল্টিপ্লাইড বাই 168। ঠিক আছে, তাহলে আমরা পাচ্ছি যে আমাদের ইনভেন্টরিতে টাকা একটা ক্যাশ কনভার্সন সাইকেলে মানে আটকে থাকে কত, 0.83 বিলিয়ন। আচ্ছা, এরপরে আমরা চলে যাই তাহলে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবলে কত টাকা এনগেজ হয়ে থাকে। অ্যাকাউন্টস রিসিভেবলে দেখো আমাদের সেলসের সাথে রিলেটেড। হ্যাঁ, তো এইখানে আমরা ধরে নিয়েছি যে আমাদের সেলস পুরোটাই ক্রেডিট সেল। যদি তোমার কোম্পানির 80% ক্রেডিট সেল হয় তাহলে সেলসের 80% নিতে হবে। সেটা তোমাকে সেটা বাস্তব যেটা ইনফরমেশন তার ভিত্তিতে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে। বাট এই ক্ষেত্রে কিছু বলা নাই, সো উই অ্যাজিউম দ্যাট অল সেলস আর ক্রেডিট সেল। তাহলে 3.8 বিলিয়ন হচ্ছে আমার সারা বছরের ক্রেডিট। তাহলে এটাকে একইভাবে 365 দিয়ে ভাগ করলে একদিনের অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল পাওয়া যাবে। আর আমাদের এভারেজ কালেকশন পিরিয়ড কত, 55 অ্যাকাউন্টস রিসিভেবলে কত টাকা আটকে থাকে সেটা পাবো। সেটাই করা হয়েছে এখানে, 3.8 বিলিয়ন টাইমস ডিভাইডেড বাই 365 টাইমস 55 আমরা পেলাম 0.57 বিলিয়ন। 57 বিলিয়ন আমাদের একটা ক্যাশ কনভার্সন সাইকেলে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবলে টাকা এনগেজ হয়েছে। এই দুটো আমাদের মন খারাপের ব্যাপার গেল যে আমাদের টাকা অন্যের কাছে থাকে। কিন্তু এবার একটা মন ভালো হওয়ার ব্যাপার আছে, সেটা হলো অ্যাকাউন্টস পেয়েবল। হ্যাঁ, আমাদের কাছে অন্যের টাকা থাকে, তাহলে সেটাও হিসাব করতে হবে। অ্যাকাউন্টস পেয়েবল কার সাথে রিলেটেড? পারচেজের সাথে রিলেটেড। পারচেজ পারচেজ করার সময় আমরা ধরে নিচ্ছি পুরোটাই ক্রেডিট পারচেজ। ঠিক আছে, তাহলে 1.3 বিলিয়ন হচ্ছে এক বছরের ক্রেডিট পারচেজ। এটাকে 365 দিয়ে ভাগ করলাম আর অ্যাকাউন্টস পেয়েবল এভারেজ পেমেন্ট পিরিয়ড 136 দিয়ে গুণ করলাম। ঠিক আছে, সেটাই করা হচ্ছে যে 1.3 বিলিয়ন হচ্ছে এক বছরের ক্রেডিট পারচেজ অ্যাকাউন্টস পেয়েবল টোটাল, আমরা ডিভাইড করছি 365 দিয়ে এবং মাল্টিপ্লাই করছি 136 পেমেন্ট পিরিয়ড যেটা। তাহলে আমরা পাচ্ছি একটা ক্যাশ কনভার্সন সাইকেলে আমাদের অন্যের কত টাকা আমাদের কাছে থাকছে। তাহলে একটা ক্যাশ কনভার্সন সাইকেলে আমাদের 0.83 বিলিয়ন থাকছে, প্লাস মানে আমাদের 0.83 বিলিয়ন অন্যের কাছে থাকছে, প্লাস আমাদের 0.57 বিলিয়ন অন্যের কাছে থাকছে, মাইনাস অন্যের 0.48 বিলিয়ন আমাদের কাছে থাকছে। ঠিক আছে, তাহলে প্রথম দুইটা হলো প্লাস আর লাস্টেরটা হলো মাইনাস করে আমরা পেলাম যে তাহলে একটা ক্যাশ কনভার্সন সাইকেলে টোটাল আমাদের 0.92 বিলিয়ন টাকা আমাদের এনগেজ হচ্ছে। টোটাল রিসোর্স ইনভেস্টেড ইন আ ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল। বুঝতে পেরেছো? এইবার আমি যদি তোমাকে বলি যে ওকে তুমি অ্যাকাউন্টস পেয়েবল পিরিয়ডটাকে 4 দিন বাড়িয়ে দিতে পারো কিনা দেখো, উইদাউট হ্যাভিং এনি অ্যাডভার্স এফেক্ট। তুমি বললা যে হ্যাঁ আমি তো ইউআইইউতে মোহন স্যারের ক্লাস করছি, ওইখানে তো অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ম্যানেজমেন্ট বেশ ভালোই পড়েছি, তাও অনলাইনে হইলো। হ্যাঁ, তো তারপরেও দেখা গেল যে তুমি বেশ ভালোই এটা ক্যাপচার করতে পেরেছো কনসেপ্টটা। তুমি চিন্তা ভাবনা করে বললা যে হ্যাঁ আমরা সাপ্লায়ারের সাথে নেগোশিয়েট করে সবকিছু করে আমরা অ্যাকাউন্টস পেয়েবল পিরিয়ড 4 দিন বাড়াতে পারবো। তাহলে এটা কত হয়ে যাবে তখন? এটা হয়ে যাবে 140। আর ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল তখন কত হয়ে যাবে? 87 এর জায়গায় বলতে পারছো না? 83 কেন হবে 83? সবাই বলো দেখি। কারণ হচ্ছে 83 স্যার। টেবিলে টাইম বাড়লে বেড়ে গেছে যে হ্যাঁ 136, এটা হয়ে যাবে 140। তাহলে এটা 4 বেশি বিয়োগ হবে, তাহলে 87 থেকে 4 বাদ দিলে 83 হয়ে যাচ্ছে, তাই না? আচ্ছা, তাহলে আমরা দেখলাম যে এখানে তাহলে সব ক্যালকুলেশনে আমাদের এই অ্যাডজাস্টমেন্টটা আসবে। তাহলে সব ক্যালকুলেশনে, কারণ ইনভেন্টরি কনভার্সন পিরিয়ড বাড়ে নাই, এভারেজ অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল পিরিয়ড বাড়ে নাই, শুধুমাত্র অ্যাকাউন্টস পেয়েবল পিরিয়ড বেড়েছে। তো এখানে আমাদের 136 এর জায়গায় 140 হবে। তাহলে এখানে এই অ্যামাউন্টটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। অ্যামাউন্টটা চেঞ্জ হলে তখন আমাদের রিসোর্স ইনভেস্টেড কি হবে, বাড়বে না কমবে? এটা বলো দেখি। স্যার কমবে স্যার। কমবে। স্যার কমবে।
রাইট? এটাই কিন্তু আমরা বলেছিলাম যে ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল যদি আমরা কমাতে পারি তাহলে আমাদের বিজনেসে রিসোর্স কম ইনভেস্ট করতে হবে। ঠিক আছে? তাহলে এটা করতে পারবা না? Yes, sir. আবার শুধু অ্যাকাউন্টস পেয়েবল না, আমরা যদি ইনভেন্টরির কথাও বলি বা অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল কথা বলি, ইম্প্যাক্টটা তো তোমরা দেখাতে পারবা যে তাহলে আমাদের রিসোর্স ইনভেস্টমেন্টে কি ইম্প্যাক্ট হবে। ঠিক আছে? এখন দেখো এই পরের স্লাইডে আসলে এই জিনিসগুলোই বলা হয়েছে। ঠিক আছে? পরের স্লাইডে এই জিনিসগুলোই বলা হয়েছে। তাহলে এইগুলো আমরা অলরেডি করেছে, 3.5 বিলিয়ন, 17.5 মিলিয়ন। এই যে দেখো, যদি এভারেজ অ্যাকাউন্টস পেয়েবল যদি এরকম হয়, মানে নর্মালি হচ্ছে এটা আমাদের 3.5 মিলিয়ন। আচ্ছা 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 আচ্ছা, এখানে 5 ডেজের এক্সাম্পল দিয়েছে। হ্যাঁ, ওরা বলেছে কি যদি আমাদের এভারেজ পেমেন্ট পিরিয়ড যদি আমরা 5 দিন বাড়াই, এই যে দেখো, ইফ উই ইনক্রিজ ইটস এভারেজ পেমেন্ট পিরিয়ড বাই 5 ডেজ, ঠিক আছে, তাহলে কি হবে? তো ওরা হিসাব করছে যে আমাদের তো নর্মালি 0.4 বিলিয়নে 0.48 বিলিয়ন যেটা, ঠিক আছে, 0.48 বিলিয়ন আমাদের অ্যাকাউন্টস পেয়েবলের জন্য। এই যে এখানে দেখো 0.48 বিলিয়ন হচ্ছে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল। এটা কত দিনের জন্য? 136 দিনের জন্য। তাহলে 0.48 বিলিয়নকে 136 দিয়ে ভাগ করছে। ঠিক আছে, 136 দিয়ে ভাগ করলে প্রতিদিন কত অ্যাকাউন্টস পেয়েবল আমাদের অন্যের টাকা আমাদের কাছে থেকে সেটা বের করছে। তারপর সেটাকে 5 দিন দিয়ে গুণ করছে। তাহলে 5 দিনে কত? 5 দিনে হচ্ছে 17.5 মিলিয়ন। ঠিক আছে, তো সেটাই বলছে যে যদি আমরা ক্যাশ কনভার্সন সাইকেলকে 5 দিন কমাতে পারি অ্যাকাউন্টস পেয়েবলের মাধ্যমে, অ্যাকাউন্টস পেয়েবল পিরিয়ড বাড়ানোর মাধ্যমে, তাহলে আমাদের এই যে 17.5 মিলিয়ন টাকা সেভ হবে। ঠিক আছে, আমি এক্সাম্পলটা দিয়েছি একভাবে, ওরা দিয়েছে আরেকভাবে। এটা তোমাদের হোম অ্যাসাইনমেন্ট থাকলো, সেটা হলো যে তোমরা দেখবা যে এইভাবে করলে, স্লাইডে যেভাবে আছে এভাবে করলে এবং আমি যেভাবে বললাম সেভাবে করলে একই রেজাল্ট আসে কিনা। এটা তোমরা করে দেখবা। মোট কথা হচ্ছে আমাদেরকে এটা দেখতে হবে কিভাবে সাবমিট করব, মানে সাবমিট এটা সাবমিশন না, এটা তুমি নিজে করে দেখবা, এটা তোমার সেলফ। যদি অন্যরকম রেজাল্ট আসে তখন আমরা এটা নিয়ে ডিসকাস করব নেক্সট ক্লাস। আপনি ক্লাসের এই রেকর্ডটা কি আজকে আপলোড করে দিবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, আজকেই করে দিব। যদি না আমার এখানে ইলেকট্রিসিটি চলে যায় বা অন্য কিছু হয় সেটা আলাদা কথা। ঠিক আছে, আজকে দিনের মধ্যে ইনশাআল্লাহ করে দিব। ঠিক আছে, তাহলে আমরা দেখলাম যে এই হলো মোটামুটি অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড জিনিস। আর এরপরে আমাদের ট্রেড ক্রেডিট নিয়ে তো আলোচনা অলরেডি আমি কিছুটা করেছি এর আগের ক্লাসে, তারপরে এখন আবারও করছি। ট্রেড ক্রেডিট হচ্ছে তোমার এই অ্যাকাউন্টস পেয়েবলকেই বলা হয় ট্রেড ক্রেডিট, কারণ তোমার যত বেশি ব্যবসা করবে তত তোমার অ্যাকাউন্টস পেয়েবল বাড়বে, তত অন্যের টাকা তোমার কাছে থাকবে। তো এটা হলো আমাদের একটা স্পন্টেনিয়াস সোর্স। হ্যাঁ, স্পন্টেনিয়াস সোর্স, এবং ইট ইজ ইজি টু গেট and but remember the cost can be very high. ট্রেড ক্রেডিট হলো তোমার কত টাকা তুমি, যেমন এর আগের এক্সাম্পলে আমরা দেখেছি যে 0.48 বিলিয়ন হচ্ছে আমাদের এখানে ট্রেড ক্রেডিটের পরিমাণ, মানে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল। ঠিক আছে, এটাকেই বলা হচ্ছে যেটা খুব ইজি সোর্স অফ ফাইন্যান্সিং, কারণ তুমি ব্যবসা করলে এটা হবে, ব্যবসা করলেই পারচেজ করবা, পারচেজ করলেই ক্রেডিটে পারচেজ করবা, আর এটা হবে। ঠিক আছে, আর এটা হলো তোমার খুব স্পন্টেনিয়াসলি পাওয়া যায়, বিজনেস বেশি হলে এটাও বেড়ে যাবে। কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে যে ট্রেড ক্রেডিটের কস্ট অনেক সময় হাই হতে পারে, সেটা আমরা একটু পরেই দেখছি। দেখো, ট্রেড ক্রেডিট যখন তুমি নাও তখন তোমার সাপ্লায়ারের সাথে, বা তুমি যখন সাপ্লায়ারের সাথে বিজনেস করো তখন তোমার তার সাথে কিছু টার্মস এন্ড কন্ডিশনস থাকে, এগুলোকে কিছু সংকেত দিয়ে লেখা হয়। আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, যেমন ধরো 210 net 30, মানে তুমি কবে টাকা শোধ করবা না করবা সেটা এইরকম সংকেত দিয়ে বোঝানো হয়। ঠিক আছে, 210 net 30 এটা একটা এক্সাম্পল। এটা 315 net 20ও হতে পারে, হ্যাঁ, এরকমও হতে পারে। তো এটা একটা এক্সাম্পল, 210 net 30। তো এটার মানে কি? এটার মানে হচ্ছে তোমাকে 30 দিনের মধ্যে টাকা শোধ করে দিতে হবে, এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে net 30। বুঝতে পেরেছ? এই কন্ডিশনের মানে হচ্ছে 30 দিনের মধ্যে তোমার সাপ্লায়ারের যে পাওনা টাকা সেটা অ্যাকাউন্টস পেয়েবল রিপে করে দিতে হবে। কিন্তু তুমি যদি 10 দিনের মধ্যে শোধ করো তাহলে তোমাকে 2% ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে। বুঝতে পেরেছো? Yes sir. জি। 10 দিনের মধ্যে যদি শোধ করো তাহলে 2% ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে। কত সুন্দর একটা টার্মস, তাই না? তোমাকে এনকারেজ করছে, তুমি 30 দিনের মধ্যে দিবা তাহলে তুমি ডিফল্টার হইলা না,
ধরো তুমি 100 টাকার পারচেস করছো, হ্যাঁ 100 টাকার পারচেস করছো। এখন 100 টাকার পারচেস করেছো, এই 100 টাকার পারচেস তোমাকে দিতে হবে 30 দিনে। 30তম দিনে যদি দাও অথবা 11তম দিনে 12তম দিনে যখনই দাও তোমাকে 100 টাকাই শোধ করতে হবে। তো নর্মালি যদি 10 দিন পার হয়ে যায় সবাই চাইবে 30তম দিনেই দিতে, কারণ এই কদিন সে টাকাটা বিজনেসে খাটাতে পারবে, ঠিক আছে। আর যদি তুমি 10তম দিনে দাও তাহলে 2% ডিসকাউন্ট, মানে তখন তোমার কত টাকা দিতে হবে? 98 টাকা। 98 টাকা। ঠিক আছে, আচ্ছা। তো এখন ফাইন্যান্সের লোক হিসেবে তুমি জিনিসটাকে একটু অন্যভাবে ভাবতে পারো, হ্যাঁ, ফাইন্যান্সিং এর দৃষ্টিকোণ থেকে। সেটা কি? তুমি ভাবতে পারো যে আমি যদি টাকাটা 10 দিনের মধ্যে দেই তাহলে আমার 98 টাকা ফাইন্যান্সিং হচ্ছে ফর ফ্রি, এর জন্য কোনো বাড়তি টাকা দিতে হচ্ছে না। তাহলে এটাকে আমরা বলছি ফ্রি ট্রেড ক্রেডিট, ঠিক আছে। এটাকে আমরা কি বলছি? ফ্রি ট্রেড ক্রেডিট। তার মানে তুমি 10 দিন যদি এই 98 টাকা না দাও, শোধ না করো, 10 দিন পরে দাও, হ্যাঁ 10 দিনের মধ্যে যদি দাও তাহলে তোমার 98 টাকা ট্রেড ক্রেডিট হচ্ছে এবং ইট ইজ ফ্রি। এটার কোনো কস্ট নাই, কারণ তোমাকে 98 টাকাই শোধ করতে হচ্ছে। কিন্তু তুমি যদি এটাকে ডিলে করো, তার মানে তুমি 30তম দিনে দাও, ঠিক আছে, তাহলে তোমাকে কত দিতে হচ্ছে? 100 দিতে হচ্ছে, তাই না? তুমি এক্সট্রা 20 দিনের জন্য ফাইন্যান্সিং করাতে তোমাকে কত টাকা বেশি দিতে হচ্ছে? 2 টাকা। 2 টাকা বেশি দিতে হচ্ছে, তাই না? তার মানে ব্যাপারটা কি অনেকটা এরকম না যে ফ্রি ট্রেড ক্রেডিট বাদ দিলাম, এইটুকু কিন্তু কস্টলি। কত কস্ট? 2 টাকা কস্ট। 2 টাকা। সেটা কিন্তু ফ্রি না, হ্যাঁ কস্টলি। কত টাকার উপরে 2 টাকা? 98 টাকার উপরে 2 টাকা। তার মানে আমরা পার্সেন্টেজ ক্যালকুলেট করতে পারি 2/98। এটা হচ্ছে আমাদের পার্সেন্টেজ কস্ট। তোমাদের সামনে ক্যালকুলেটর নিশ্চয়ই আছে, তোমরা ক্যালকুলেট করে তো দেখো তো কত পার্সেন্ট আসে। 49%। সরি 0.02। 2/98 2%। 4 ডেসিমেল নিতে হবে। 0.0204। হ্যাঁ 2.04%। রাইট, 2.04% হচ্ছে তোমার কস্ট, ঠিক আছে। এখন একটা জিনিস ভুলে গেলে চলবে না, আমরা সব সময় কস্ট কি বেসিসে করি? অ্যানুয়াল বেসিসে করি না সময়। ইন্টারেস্ট কস্ট বা পার্সেন্টেজ কস্ট যেগুলো, সেগুলোকে আমরা বলি যে এত পার্সেন্ট বলে ধরে নেওয়া হয় এটা অ্যানুয়াল কস্ট। কিন্তু এখানে কত দিনের? এখানে দেখো এটা কিন্তু মাত্র 20 ডেজের, তাই নয় কি? তাহলে ইয়ারলি অ্যানুয়াল বেসিসে কত হবে দেখতে হবে। এটা কত? 20 দিনে। তাহলে এক বছরে কতগুলো 20 দিন আছে? তার মানে 365 ভাগ 20, তাই না? তাহলে কত আসে দেখো এবার। 37.23। 37.23 তাই আসছে। Yes sir. 24 এটাই হচ্ছে কস্ট অফ দ্য কস্টলি ট্রেড ক্রেডিট, বুঝতে পেরেছো? তাহলে আমরা কিন্তু 2.04% বললে ভুল হবে, তখন বলতে হবে 2.04% ফর 20 ডেজ। কিন্তু এটা নিয়ে তোমার কেউ খুশি হবে না, কারণ সবাই বলবে যে তোমার এটা আবার কে বসে আবার ইয়ারলি করবে, তোমাকেই করে দিতে হবে। সো when you calculate the annual cost of the costly portion of the trade credit, you can see that it is quite high. 37.27% কিন্তু কম না, হ্যাঁ। ব্যাংকে যদি লোন নাও তখন কিন্তু তোমার কস্ট এত পার্সেন্ট কখনোই হবে না। তুমি যদি এই আমাদের এই সাইকেলটা তো 20 ডেজের ছিল, তাহলে আমরা অ্যানুয়ালটা কেন বের করি না? ঠিক আছে, তুমি অ্যানুয়াল করো না, তুমি তাহলে সবসময় বলো যে আমার কস্ট হচ্ছে 2.04% ফর 20 ডেজ। এটা বলতে হবে বারবার। এটা তুমি অন্য কোনোটার সাথে কম্পেয়ার করতে পারবা না। তুমি আরেকটা সাপ্লায়ারের সাথে হয়তো তার সেখানে 20 দিন না, তার সেখানে 25 দিন, তখন তুমি কম্পেয়ার করতে পারবা না। তো কম্পেয়ার করতে গেলে আবার তোমাকে আরেকটা আবার অ্যানুয়ালে কনভার্ট করেই নিতে হবে। অ্যানুয়ালটা করবো মূলত কম্পারিজনের জন্য, এবং এটাই স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস সেজন্য। তাহলে তুমি বলছো যে তোমার অ্যানুয়াল বেসিসে, যেটা বলতে হয় না, না বললে সবাই বুঝেই না এটা অ্যানুয়াল বেসিসে এখানে কস্টলি ট্রেড ক্রেডিটের কস্ট হচ্ছে এক্সাম্পলে কত? 37.23%। এখন আমি এই এক্সাম্পলে আরেকটু তোমাদের এই গল্পের সঙ্গে আরেকটু গল্প বাড়াই। সেটা হচ্ছে, ধরো তুমি কোনোভাবে সাপ্লায়ারের সাথে নেগোশিয়েট করে উইদাউট এফেক্টিং এনি রিলেশনশিপ অর এনি ক্রেডিট স্ট্যান্ডিং অর এনিথিং, অন্য রুমে যান গে, আমি ঘুমাইতেছি। এখন তুমি মনে করো যে এখানে 30 থেকে তুমি এটাকে বাড়িয়ে 35 করতে পারলা। আচ্ছা,
এটাকে 35 করতে পারলাম। 35 মানে আমাদের হচ্ছে আমরা সরি এখানে তো ডেট দেওয়া আছে না, কতদিন পর সেটাই আমরা বলি। হ্যাঁ, তুমি 30 দিন পরে শোধ না করে তুমি এটাকে 35 দিন পরে শোধ করলা, পারে না? আছো তোমরা? জি স্যার। হ্যাঁ, 35 দিন পরে শোধ করলা। তাহলে এখানে এটাকে বলে স্ট্রেচিং। স্ট্রেচ মানে কি? কোনো কিছু টেনে লম্বা করা, তাই না? আন্টি কি শুরু করলো? টেনে লম্বা করা। 30 দিনে হচ্ছে শোধ করার কথা, সেটা হচ্ছে 35 দিনে তুমি শোধ করলা। মেবি বেসড অন ইওর নেগোসিয়েশন অর এনিথিং। তো তুমি যদি 35 দিনে শোধ করো, তার মানে তোমার এখানে 5 দিন বেড়ে গেল। তখন এই ক্যালকুলেশনটা কি হবে? এখানে কি কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে বলো তো দেখি? 2 কি চেঞ্জ হবে? আবার একটু কোশ্চেনটা করবেন? না স্যার 2 চেঞ্জ হবে না। 2 চেঞ্জ হবে না, কিন্তু 365 ইয়াটা চেঞ্জ হবে। টোটাল 98 অ্যামাউন্ট কি চেঞ্জ হবে? এটাও হবে না। বা আমরা তো পৃথিবীতেই আছি, সুতরাং বছরের দিনের সংখ্যাও চেঞ্জ হবে না। কিন্তু এই জায়গায় এটা 20 এর জায়গায় স্যার 25 হবে স্যার। 25 হবে। কিন্তু 25 স্যার যদি হয় তাহলে হিসাব করে দেখো তো। হ্যাঁ স্যার একটা কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই বলো। স্যার এখানে হচ্ছে আমরা যখন দেখা গিয়েছে যে 10 ডেজ থেকে 30 ডেজ এর মধ্যে, তো তখন আমাদের ছিল যে 20 ডেজ এর মধ্যে আমাদেরকে টাকাটা মানে এটা হবে আমাদের অ্যামাউন্টটা। এখন স্যার Right. তখন আমরা 2 কে ডিভাইডেড বাই 98 দিয়েছি। এখন স্যার হ্যাঁ। 35 ডেজ এর জন্য সেম হলে তাহলে Same, আমরা হ্যাঁ। যখন অন্য কোনো কারোর সাথে কম্পেয়ার করব, হয়তোবা তার ডেজটা আপনি বলেছেন যে 25, তাহলে তো আমরা তার সাথেও কম্পেয়ার করতে পারবো, কারণ অ্যামাউন্ট তো একই আসে। আমরা যদি ডেজও চেঞ্জ কারণ তুমি কম্পেয়ার করতে পারবা এই কারণে যে তুমি সবসময় এটাকে অ্যানুয়ালে কনভার্ট করবা। ঠিক আছে, সুতরাং সেটা সমস্যা নাই। আচ্ছা যাক, তো এখন 25 যদি এখানে, তাহলে এখানে কত পার্সেন্ট আসে দেখো তো? 29.79 9.79 9.79 তাহলে দেখো এই যে আমরা অ্যাকাউন্টস পেয়েবল কে স্ট্রেচিং করলাম, মানে অ্যাকাউন্টস ক্রেডিট পিরিয়ড কে বাড়িয়ে দিলাম। আমাদের এখানে ডিসকাউন্ট পিরিয়ড ছিল 10 দিন আর ক্রেডিট পিরিয়ড ছিল 30 দিন। তো 30 দিনকে আমরা 35 দিন করলাম সামহাউ। স্ট্রেচিং করার ফলে আমাদের কি দেখো কস্ট কি হলো? কমে গেল না বেড়ে গেল? স্যার কমে গেল। স্যার কস্ট কমে গেল স্যার। কস্ট কমে গেল, এবং এটা কিন্তু তুমি ইনটুইটিভলি বুঝতে পারো, নিজের ধারণা থেকেও হিসাব না করলেও কমার কথা বুঝতে পারো। কারণ কি? কারণ তুমি একই অ্যারেঞ্জমেন্টে যেখানে তুমি টাকাটা 20 দিন ইউজ করতে, সেখানে তুমি 25 দিন ইউজ করছো, তাহলে ইফেক্টিভ কস্ট কমে যাবে না? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, তো এটাই হচ্ছে স্ট্রেচিং অফ অ্যাকাউন্টস পেয়েবলের এফেক্ট। ঠিক আছে, এই তাহলে এখন দেখো আমাদের এই চ্যাপ্টারে আমাদের মোটামুটি এই জিনিসগুলোই এর পরের স্লাইডগুলোতে বোঝানো হয়েছে, বাট আমি তোমাদেরকে অ্যানোটেশন দিয়ে সেই জিনিসগুলোই আমি অলরেডি তোমাদেরকে দেখিয়েছি। তাহলে এক্সাম্পল ক্লাসের স্লাইডে এগুলো তোমরা দেখে নিবা এবং বই পড়তে হবে। এই পর্যন্ত তাহলে তোমাদের আজকের ডিসকাশন থাকলো। এর পরের ক্লাসে আমরা কালকেই তো পরের ক্লাস, কালকে ইয়েস স্যার। 12 থেকে শুরু করব। এখন এই ফাঁকে আমি তোমাদেরকে হ্যাঁ বলো স্যার স্লাইডগুলো কি দেওয়া আছে? স্লাইডগুলো ইএলএমএস এ দেওয়া আছে। আচ্ছা, এখন তোমাদের একটা জিনিস দেখাই, সেটা হলো তোমাদের আজকে আমি একটা ওয়ার্কশপ দিব ক্লাসে। এটা কিন্তু তোমাদের কুইজ, ঠিক আছে, এবং এটা ইন্টারেস্টিং। এটাতে তোমাদের যেটা করতে হবে এটা হলো, আই এম জাস্ট শেয়ারিং দ্য স্ক্রিন। আমরা ইএলএমএস এ চলে যাই। ইএলএমএস এ তোমাদের আমি এখনো দেই নাই, আমি অন্য ক্লাসে দিয়েছি, সেটাই দেখাচ্ছি। এবং এটা আমাদের গ্রুপে একটা ডেমনস্ট্রেশন ভিডিও দেওয়া আছে, তোমরা কিভাবে শুরু করবে সেটার জন্য, এটাও তোমরা দেখে নিতে পারো। এই বাবুটাকে আমার বাসায়। গ্রেট। এটা আমাদের ক্লাসের মধ্যে মাঝে মাঝে এদিক ওদিক বিভিন্ন শব্দ হবে, এটাতে কেউ বিরক্ত হবে না। হ্যাঁ, এটা হতেই পারে। আচ্ছা দেখো, হ্যাঁ সেটাই। আচ্ছা দেখো, এই যে আমাদের এইরকম করে তোমাদের ভিডিওতে কিন্তু দেখতে পাচ্ছ তো? ইয়েস স্যার। এরকম করে তোমাদের আমি ভিডিও দিয়ে দিব, ক্লাস লেকচার, আর এর নিচে এই যে দেখো অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ম্যানেজমেন্ট ক্লাস ওয়ার্কশপ। হ্যাঁ, এটা আমি তোমাদের দিব। তো এটা দিলে তোমাদের দেখো দ্য ওয়ার্কশপ হ্যাজ 2 ফেজ, একটা হলো কমপ্লিশন স্টেজ, একটা পিয়ার অ্যাসেসমেন্ট। কমপ্লিশন স্টেজ মানে সবাই জমা দেওয়ার পরে তারপরে সেকেন্ড ফেজ শুরু হবে। তার প্রথমে কি করতে হবে? তোমাকে কোশ্চেন কিছু দেওয়া হবে, সেটা অ্যান্সার করতে হবে, কোশ্চেন বা প্রবলেম যাই থাক। হ্যাঁ, এবং তুমি এগুলো অ্যান্সার করবা। একটা টেক্সট বক্স থাকবে, বা এর পরে হয়তো আমি অ্যাটাচ করতে বলবো, এইবার টেক্সট বক্স থাকবে। এটা করার পরে
তোমরা সবাই জমা দিলে ডেডলাইন থাকবে, সেটা জমা দেওয়ার পরে তারপর তোমাদের হবে পিয়ার অ্যাসেসমেন্ট স্টেজ। এখানে গিয়ে হবে কি, অ্যাসেস এন্ড রিভিউ 3 আদার স্টুডেন্টস অ্যান্সার্স অর ওয়ার্কস, মানে তুমি অন্য 3 জনের কাজকে আবার মার্কিং করবা, ঠিক আছে? ক্রাইটেরিয়া দেওয়া থাকবে যে এই ক্রাইটেরিয়াতে নাম্বারিং করবা, এবং তুমি একটা কমেন্ট দিবা যে তাদের দুর্বলতা কি এবং কিভাবে ইমপ্রুভ করতে পারে, হ্যাঁ, উইকনেস কি, স্ট্রেংথ কি এবং কিভাবে ইমপ্রুভ করতে পারে, এটা তুমি একটা কমেন্ট দিবা। তাহলে তোমার এইখানে তোমার মতো অন্য একজন স্টুডেন্ট তোমাকে 3 বার অ্যাসেস করবে, সেটার এভারেজ হবে তোমার 75% মার্কস, আর তুমি অন্যদেরকে যে অ্যাসেস করেছো সেই অ্যাসেসমেন্টের কোয়ালিটি, দেখা গেছে একজন অ্যান্সারই করে নাই, তুমি তোমাকে ফুল নাম্বার দিয়ে রাখছো, তার মানে তুমি এখানে 25% 0 পাবা, ঠিক আছে? আর দেখা গেল যে তুমি তোমার অ্যাসেসমেন্টটা ভালো হয়েছে, তাহলে তুমি সেটা আমি দেখবো তোমার অ্যাসেসমেন্ট কেমন, এখান থেকে তুমি 25% মার্কস পাবা, এই মিলে 100%, সেটা 10-এ কনভার্ট হোক বা 15-তে হোক, ঠিক আছে? তো এই হবে তোমাদের কাজ। তো আমি আজকে তোমাদের এই অ্যাসাইনমেন্টটা দিয়ে দিব কোশ্চেন, ঠিক আছে? স্যার এটার জন্য স্যার এটা কি এলএমএস এ দিবেন? আবার বলো। এটা কি স্যার ইএলএমএস এ দিয়ে দিবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, ইএলএমএস এই তোমাকে সাবমিট করতে হবে। তা কতদিন লাগবে, মানে কতদিন টাইম, ডেডলাইনটা কত? এটা টাইম কি, তুমি যদি আজকে করো তাহলে সবচেয়ে ভালো, কালকের মধ্যে করো, কারণ তুমি আজকে তো আমরা ডিসকাস করলাম এই জিনিসগুলোর উপরেই কোশ্চেন থাকবে, তুমি সময় বেশি নিলে ভুলে যাবা, তখন আবার পড়তে হবে বেশি করে। স্যার আজকে আরো 2টা ক্লাস আছে স্যার। তোমাদের যদি কুইজ নিতাম তাহলে তো বই পড়ে টরে এসে, তোমরা তো ওপেন বুক, সুতরাং তোমরা বইটই নিয়ে, আমি সময় দিব, 1 দিন 2 দিন সময় দিব, চিন্তা করো। স্যার আপনি যে ফার্স্ট স্টেজটার কথা বলছেন, সেই স্টেজটাকে আমরা মানে ভিডিওটা দেখে যা শিখলাম সেটা, নাকি ক্লাসে আমরা যেগুলা শিখছি বা আমাদের সিলেবাসে যেগুলো? ভিডিও দেখতে হবে, তারপর বই পড়তে হবে, আমি বলে দিব বইয়ের কোন অংশ পড়তে হবে, এবং ক্লাস নোটও দেখবা, সব মিলিয়ে তুমি রেডি হয়ে তারপরে তুমি অ্যাটেম্প করবা। জি স্যার, ঠিক আছে। মাত্র 300 ওয়ার্ড লিখতে হবে, বেশি। বলো। হ্যালো। হ্যাঁ বলো বলো, শুনছি। হ্যালো। হ্যাঁ শুনছি, বলো বলো। স্যার আমার কাছে তো নাই, আমি থেকে কুরিয়ার করে আনতেছি, কিন্তু কুরিয়ার করে আনতে তো আমার 2-3 আচ্ছা দিন ঠিক আছে, সময় আমি লাগবে। আমার কাছে তো আপাতত বই নাই। বইয়ের সফট কপি কিন্তু আমাদের ফেসবুক গ্রুপে দেয়া আছে, তুমি স্ক্রল করে নিচে গিয়ে দেখো, শুরুতেই দেয়া ছিল, ঠিক আছে? স্যার বুঝিনি, কি বললেন? বইয়ের সফট কপি আমাদের ফেসবুক গ্রুপে দেয়া আছে, একদম শুরুর দিকে দেয়া ছিল, ঠিক আছে? যদি না পাও আমাকে জানাও, আমি আবার সফট কপি দিয়ে দিব ফেসবুক গ্রুপে। আপনি যে ওয়ার্কশপটা দিয়েছেন, ওটাতে কি আমরা মূলত হচ্ছে আজকে কি কি পড়া হয়েছে ওইটার রিভিউটা দিব? না না না, ওখানে কোশ্চেন থাকবে, যেই কোশ্চেন থাকবে সেটার অ্যানসার লিখতে হবে। আচ্ছা স্যার আপনি যে 30 ওয়ার্ডস বলেছেন সেটা 300 ওয়ার্ডস, হ্যাঁ ওইটা সব ইনস্ট্রাকশন ওখানে পাবা, ডোন্ট ওয়ারি। ও ঠিক আছে আচ্ছা। এবং এটা খুব সিনসিয়ারলি করবা, কারণ এটা তোমাদের কুইজের মতো না, কুইজ, হ্যাঁ তুমি কুইজের নাম্বার যত পারো বাড়িয়ে নাও, ভালো করে পড়ো এবং ভালো করে অন্যের কাজটাকেও ইভালুয়েট করো, ঠিক আছে? তো ঠিক আছে, এখন 10টা 5-এ আমার আরেকটা ক্লাস আছে, তাহলে তোমরা সবাই ভালো থাকো, কালকে আবার সকালবেলা দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।